सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दी एवं तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र लोड़वंद लोगों लिए हर संभव मदद की जा रही है। इस तहत दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब संगत नूं संबोधन किया और संगत नूं दिल्ली कमेटी वालों किए जा रहे कार्यों बारे जानकारी दी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र लोड़वंद लोगों लिए हर संभव मदद की जा रही है। इस तहत दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका भी अगे होकर हर काम की अगवाई कर रहे हैं। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली कमेटी हर हीले नाल लोड़वंदां की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य की संगत भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भरपूर सहयोग दे रही है। अज इस लॉकडाउन नूं 50 दिन हो गए। ये गुरु साहब जी की रहमत ते बख्शिशा अपने सिखां दे उत्ते दुनिया भर च सिख जिहड़े ने इस महान सेवा नूं निभा रहे ने। इस करोना वायरस के दौरान करोना वॉरियर्स के रूप अंदर दुनिया के हर कोने च सिखां ने अपनी इस सेवा के चलते पूरी दुनिया नूं ये महसूस कराया कि मानवता की सेवा अगर करनी आ, इंसानी जामे च असीं आए हाँ तो साड़ी सेवा कैसी होनी चाहिए आ, ये सिखां ने पूरी दुनिया नूं महसूस कराया है। ब्रिटेन की मैं पहला भी बहुत बार गल कही कई मंचों तो कि जदों ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स की मीटिंग तो बाहर आई सी, शायद उदों किसी को पता नहीं सी कि कोरोना नाम की बीमारी भी आ सकती अज तो 1.5-2 साल पहला। तो उसने बाहर निकलदे अल्फाज कहे सी कि इस 21वीं सदी अंदर लोगों नूं सिख बनने की लोड़ आ, ते नीड टू बी आ सिख। ये सिख धर्म जिहड़ा है अज वो बनने की लोड़ आ लोगों नूं। ब्रिक्स की मीटिंग हो रही आ, उस तो बाहर आके ते कोई भी प्रधानमंत्री पता नहीं अपने भाव किस तरीके नाल रखदा, लेकिन खैर शायद उसनूं रब की कोई सोझी सी, उसने महसूस किया कि अज दुनिया नूं सिख बनने की लोड़ आ। कल नर्स डे सीगा ते जो RML दियां नर्सिस ने उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे स्टाफ का धन्यवाद किया, ये कह के कि पूरी दुनिया अज नर्सिस डे मना रही आ, पर असी तुहाडा धन्यवाद करते हैं, असी तुहानूं डेडिकेट करते हैं ये दिन, क्योंकि जदों डॉक्टर नर्सां नूं लोग पत्थर मार मार भजा रहे सी, इन्हां गुरु के सिखां ने ना सानूं संभालिया पर कि अपने परिवार वर्गों संभालिया। तो जदों उन्होंने मीडिया का चैनल एक पूछ रहा सी कि तुहानूं डर नहीं लगता, तुसीं इहो जी सेवा करते जे उत्थे जांदे जे अंदर तुहानूं PPE किट पाई हुंदी आ, तो उस एक नर्स ने कहा कि अब तो हम गुरुद्वारे में हैं तो गुरुद्वारे से आशीर्वाद मिलता है, तो डर तो अब लगता ही नहीं है। जदों कोई इंसान गुरु घर के अंदर एडी शरधा ते विश्वास रखता है, उसका डर और खौफ भी उतर जाता है। भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी UK वाले, मैं कल गुलशन जी की वो वीडियो सुन रहा सी, श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। शायद साडा विश्वास, मैं बार बार कहा, साडा विश्वास कमजोर पै जाता है। असीं अपने मालिक ते शायद भरोसा छड्ड दिंदे हां, नहीं तो इस मालिक के दर च किसी चीज़ की कमी नहीं। जिथे दाता रोगां तो सानूं दूर रखदा है, जिथे रोगां तो निरोग भी करदा है, जिथे साडे कष्टां तो सानूं निवारण करदा है, सानू मानवता के चरणों नाल इस सेवा च जिथे लाया उस मालिक ने हमेशा साड़ी पत्त भी रखी आ। तो गुलशन जी दस रहे सी कि किस तरीके वो फतेह दिवस से दिल्ली आए। उन्होंने सवेरे कथा भी करनी सी बंगला साहब, शाम के प्रोग्राम साडे नाल सीगे और उन्होंने तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपनी वीडियो दसिया, मेरे फेसबुक पर पई है 5-6 मिनट की वीडियो। मैं संखेप च गल कहना चाहना है कि किस तरीके उन्होंने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के इस पवित्र दर तो इत्थों का जल लैके ये अमृत रूपी जल जिथे पीना किया, अपने शरीर ते लाउणा किया, नाल कहते मैं इंग्लैंड भी अपनी बोतल भर के लै गया, रस्ते च मैं यही लगाउंदा गया, मैं कभी डॉक्टर नूं दोबारा दिखाया नहीं। ये भरोसा है, ये भरोसा है
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਚ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਪਈ, ਇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा सी तो उस बंदा रोण के मैंने दसिया कि मैं 2 दिन तो पैदल चल रहा और भुखा है, तो सिरसा जी क्या आप अभी भिजवा सकते हैं? मैं उस वे टैंपू भर के भिजवाया, और अज तीसरा दिन तो लगातार साडे पूरे दिल्ली के गाजियाबाद तक, नोएडा तक टैंपू जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਫੇਲ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਚੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। मैं सारियां दे संगतां दे चरनां 'च बेनती करना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ सुन रहे जे, ਅਸੀਂ पेटीएम ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ टीवी चैनल वाले ਜਦੋਂ 50 दिन पूरे होने आए तो मैंने यही सवाल पूछ रहे सी, मैं बड़ी बार पहला भी पूछा तो अज फिर कि 50 दिन लॉकडाउन हो गए, ये तुसी कदों तक रखोगे और तुहाडा किवें चलदा पिया है? मैनूं कहा कि ये सरकार नहीं हैगी, ये गुरु दा दरबार आ। सरकार थक सकदी आ, इंसान थक सकदा है, सिस्टम थक सकदा है, पर रब दा घर थोड़ा ही ना है। ये रब दा घर थकदा नहीं, ये रब दे घर च कोई घाटा नहीं। लैण वालियां तो घाटा हो सकता है, उहदी चोरी छोटी हो सकती है, देण वाले दी नहीं। असीं ते चिंता कीती नहीं। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दा दर आ, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा दर आ, गुरु नानक देव पातशाह जी दा दर आ, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दा दर आ। उस मालिक ने आपे ही चिंता करनी आ। सो मैं सारे ही उन्हां परिवारां दा फिर तो धन्नवाद करदा, और फिर तो एक बार बेनती करदा है, अपने दसवंध च हिस्सा जरूर पाइओ जे। कोई पिंडां चों कणक इकट्ठी करके भेज रहा है, तो कोई पिंडां चों घिओ इकट्ठा भर के भेज रहा है। साडे सत्कारयोग मैंबर ने सरदार MPS ਚੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ DK ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ NN ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਠਿਕਾਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ही इन्हां समेत समूची मनुखता वास्ते लगातार सेवावां दित्तियां जा रही ने। ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट साइंस के MS साहब का, RML हॉस्पिटल के MS साहब का, लेडी हार्डिन के एडिशनल डायरेक्टर साहब का, सभी डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, जो आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में गुरु हरकृष्ण जी के स्थान के ऊपर जो महान सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो लंगर के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर नर्सिस को संभालने के रूप में हो, जहाँ हमारे डॉक्टर साहब उनका धन्यवाद करने हैं, वहीं हमारे हेड ग्रंथी साहब ने ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है इनके लिए अरदास की, प्रार्थना की परमात्मा के चरणों में, और हमें विश्वास उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है आखिर जीत हमारी इन कोरोना वॉरियर्स की होगी, कोरोना की हार होगी। हमने सब ने मिलकर इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो कष्ट आया है उससे हमें निवारण मिले इस कोरोना वॉरियर से, और हमारे डॉक्टर साहब को ताकत मिले, इसके लिए आज हमने सबने अरदास की। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ MS ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੈਂक्स ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा का, जैसे हम चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम से जानें, ईश्वर, अल्लाह, जीसस कुछ भी कहें, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हेल्थ केयर पर्सनल को इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दी है। इसके साथ साथ मैं जो है गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी का, इनके श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जनरल सेक्रेटरी कालका जी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इस लड़ाई में अस्पतालों का बहुत साथ दिया है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को रहने के लिए इन्होंने गुरुद्वारों में जो है जगह दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है डिफरेंट टाइम्स पे खाने का अरेंजमेंट किया, और आज जिस तरह से हम सब लोगों को इन्होंने ऑनर करके जो हमारा एक हौसला बढ़ाया है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। बीते दिनी कौमांतरी नर्सिंग दिवस मौके गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की गुरु अर्जन देव निवास सरां विच राम मनोहर लोहिया हस्पताल के डॉक्टरों ते मैडिकल स्टाफ ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद करने लई एक धन्नवादी प्रोग्राम करवाया, जिस दौरान मैडिकल स्टाफ के आगुओं ने कहा कि वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते इसके स्टाफ के धन्नवादी ने जो मनुखता नूं दरपेश गंभीर संकट वेले उन्हां दी मदद वास्ते अगे आए ते ना सिर्फ रहण लई थां दित्ती बल्कि कमेटी दीआं सरावां विच ठहराव दौरान लोड़ींदी हर सहायता कीती। इन्हां आगुओं ने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्रवाई ने यकीनी बनाया कि कोरोना तो पीड़ित मरीजों को उन्हां हस्पतालों में समय सिर इलाज मिल सके जिथे मैडिकल स्टाफ काम करता है। डॉक्टरों ते मैडिकल स्टाफ ने रिहाइश देने लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद भी किया। इन्हां आगुओं ने कहा कि वो कौमांतरी नर्सिंग दिवस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते इसके स्टाफ नूं समर्पित करते हैं। एक वखरे बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दुनिया भर के लोग इस कौमांतरी नर्सिंग दिवस उत्ते मेडिकल स्टाफ के ऋणी ने। यहाँ पर हम 1.5 महीना से रह रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर रहने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर हमें बिना कुछ कहे हमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है, खाना टाइम पर, सफाई, सैनिटाइजर्स,
मतलब हमारी ज़रूरत की हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, हमें किसी बात का कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हम गुरुद्वारा सिख कमेटी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर इतना हमें मोटिवेशन भी मिलता है। यहाँ पर एक्चुअली ना हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हम यहाँ पर यूज़ टू भी हो गए और हम लोग यहाँ पे बहुत सेफ़ भी फील करते हैं। हर जगह हम लोग नहीं रह पाते, जैसे लाइक लोग रह रहे हैं बट उनको वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बट यहाँ पर हम बहुत ही सेफ़ फील करते हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हम सबको थैंक यू ही बोलना चाहेंगे। यहाँ पर वो लोग हमें बिना कहे, हमारी कमेटी हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी कंप्लेनिंग। हम यहाँ पर हमें सब कुछ प्रोवाइड होता है, खाना से लेके हर चीज़। मेरा नाम कोकिला बेदी है, मैं आरएमएल हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे मुश्किल टाइम पे जब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, सबसे पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर हम लोगों को सहारा दिया, हमें शेल्टर दी और इस मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे। और यहाँ पे इतना अच्छा इनका अरेंजमेंट है, रूम बहुत अच्छे हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्वच्छता और सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। हमें किसी भी चीज़ के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो सबसे पहले हमारे पास होती है। खाना हमें टाइम टू टाइम बिल्कुल गर्म बहुत अच्छा मिलता है। ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, जहाँ बाबा जी का नाम है वहाँ सब कुछ अच्छा ही है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुरक्षित हम यहाँ पे अपने आप को महसूस करते हैं और एक फैमिली की तरह ये लोग हमारे साथ डील करते हैं। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, NDMC ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਡਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ, ਲੋਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ TV ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 16 ਸੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬਨ 8000 ਲੋ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਤਬਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਹੈ, ਸੱਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, SDMs ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਰਸਪਰ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ने कहा कि दिल्ली कमेटी ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ लड़ रही है। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद आज फिर सज्जन कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। सुप्रीम कोर्ट में बलवान खोखर कांग्रेसी लीडर और महेंद्र यादव कांग्रेसी एमएलए जो रहे, इनकी भी पैरोल एप्लीकेशन को रद्द किया। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद सज्जन कुमार को कांग्रेस जेल से निकालने में नाकाम है, नाकाम रहेगी। मैं कांग्रेस के लीडरों से और गांधी परिवार से विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कातिल थे, कातिल हैं, और कमलनाथ और जगदीश टाइटलर भी आने वाले दिनों में सज्जन कुमार के साथ ही जेल में सड़ेगा। सज्जन कुमार जेल में है, जेल में रहेगा और जेल में ही मरेगा। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1984 ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बोले सोनी